بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے معتبانہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری اگلی اس طرح کی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ پیش خدمت ہے، یہ ایک دور افتادہ گاؤں کی بات ہے جو پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ گاؤں کا ہر شخص اپنی سادگی اور محنت کے لیے مشہور تھا، سوائے ایک شخص کے۔ یہ شخص گویا تھا جس کا نام فیاض تھا، لیکن وہ لالچ اور چالاکی کی وجہ سے گاؤں میں بدنام تھا۔ فیاض کے پاس ایک خوبصورت آواز تھی اور وہ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا۔ فیاض گاؤں کے شادیوں، میلوں اور تقریبات میں گانا گاتا اور لوگوں سے بھاری رقم بٹور لیتا۔ وہ کبھی خوش نہیں ہوتا، ہمیشہ زیادہ کی خواہش کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے، لیکن اس کی دلکش آواز کی وجہ سے اسے برداشت کرتے رہے۔ ایک دن فیاض کے گاؤں میں ایک بوڑھا مسافر آیا۔ اس کے پاس ایک پرانا دھندلا سا برتن تھا جو دیکھنے میں معمولی لگتا تھا۔ مسافر نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ یہ کوئی عام برتن نہیں بلکہ ایک جادوئی برتن ہے۔ جو بھی اس میں اپنی محنت کی کمائی ڈالے گا اس کی دولت دو گنی ہو جائے گی۔ فیاض نے یہ بات سن کر فوراً لالچ میں آ گیا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، یہ برتن مجھے دے دو، میں اس کی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ برتن کسی لالچی انسان کے لیے نہیں، یہ صرف اس کے لیے کارآمد ہے جو اپنی محنت کی کمائی کو عزت دیتا ہے۔ فیاض نے چالاکی سے کہا، میں بہت محنتی ہوں اور اپنی کمائی کی بہت قدر کرتا ہوں، یہ برتن مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے اپنی آواز کا تحفہ دوں گا۔ بوڑھے نے فیاض کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے اس برتن کا غلط استعمال کیا تو یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ فیاض نے جلدی سے برتن لیا اور دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اب وہ امیر بن جائے گا۔ اس نے سوچا کہ گانا گانے کی کیا ضرورت ہے جب یہ برتن اس کی دولت کو دو گنا کر سکتا ہے۔ اگلے دن فیاض نے اپنے تمام سکے برتن میں ڈالے اور انتظار کرنے لگا۔ حیرت انگیز طور پر برتن نے اس کے سکوں کو دو گنا کر دیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا اور ہر روز اپنی دولت بڑھانے لگا، لیکن جلد ہی اس کا لالچ بڑھنے لگا۔ فیاض نے سوچا اگر میں اس برتن کو گاؤں والوں کو کرائے پر دوں تو میں ان سے بھی پیسے کما سکتا ہوں۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ جادوئی برتن کو گاؤں والوں کو استعمال کرنے دے گا، لیکن بھاری قیمت کے عوض میں۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور گاؤں والے جو پہلے ہی غریب تھے اپنی جمع پونجی دے کر فیاض کے برتن کو استعمال کرنے لگے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ اپنی محنت کی کمائی کے بغیر برتن میں سکے ڈال رہے تھے، جس کی وجہ سے برتن نے کام کرنا بند کر دیا۔ ایک رات فیاض نے دیکھا کہ برتن عجیب و غریب آواز نکال رہا ہے۔ وہ ڈر گیا، لیکن لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر برتن کو مزید سکوں سے بھرنے لگا۔ اچانک برتن سے ایک گرجدار آواز آئی، تم نے میری طاقت کا غلط استعمال کیا ہے، اب تمہیں اپنی لالچ کی قیمت چکانی ہوگی۔ فیاض کا دل دھڑکنے لگا۔ جادوئی برتن سے نکلنے والی آواز گرجدار اور خوفناک تھی۔ برتن اچانک خود بخود ہلنے لگا اور اس میں سے دھواں نکل کر کمرے میں پھیل گیا۔ دھواں گہرے سیاہ بادلوں کی طرح تھا جس نے پورے کمرے کو اپنی لطیف میں لے لیا۔ فیاض نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم زمین میں جیسے جن گئے۔ دھواں رفتہ رفتہ ایک شکل اختیار کرنے لگا اور جلد ہی ایک عجیب و غریب دیو برتن کے اوپر ظاہر ہوا۔ دیو کے سر پر دو بڑے سینگ، سرخ آنکھیں اور خوفناک چہرہ تھا۔ فیاض نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ تم کون ہو؟ دیو نے اپنی گرجدار آواز میں کہا، میں اس برتن کا محافظ ہوں، تم نے اسے لالچ کے لیے استعمال کیا، غریبوں کو دھوکہ دیا اور اس برتن کی طاقت کا مذاق بنایا، اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ فیاض نے کانپتے ہوئے جواب دیا، مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ دیو نے کہا لگایا اور کہا، تمہاری سزا معافی سے ختم نہیں ہو سکتی، اب تمہیں وہی ملے گا جو تمہارے لالچ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ یہ کہتے ہی دیو نے اپنے ہاتھ سے ایک اشارہ کیا اور برتن کی تہہ سے سونے کے سکے باہر گرنے لگے۔ فیاض کی آنکھیں چمک اٹھی، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ رہی۔ وہ دیکھتا ہے کہ سونے کے سکے آہستہ آہستہ پگھل کر کالے دھوؤں میں تبدیل ہو رہے ہیں اور یہ دھواں اس کے ارد گرد لپٹنے لگا۔
फैयाज चीखने लगा, यह क्या हो रहा है, मुझे छोड़ दो। देव ने कहा, यह वो धोखा है जो तुमने दूसरों को दिया है। तुम्हारे गुनाहों का बोझ अब तुम्हारे गिर्द लपेट रहा है। तुमने अपनी दौलत के लालच में गांव वालों की जिंदगी में जहर घोल दिया, अब तुम्हें उसका बदला चुकाना होगा। देव के इशारे पर बर्तन अचानक जमीन पर गिरा और टूट गया। उसके टूटते ही फैयाज की दुनिया बदल गई। वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द हर शय गायब हो रही है, यहाँ तक कि उसका अपना घर भी। चंद लम्हों में वो एक वीरान मैदान में खड़ा था, जहाँ न कोई इंसान था न कोई सहूलत। फैयाज ने इर्द गिर्द देखा और चीख कर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे दोबारा मौका दो। लेकिन कोई जवाब न आया। उसी असना में गांव के लोग हैरान थे कि फैयाज और जादुई बर्तन गायब हो गए हैं। वो इस बात पर मुतमईन थे कि कम अज़ कम उस लालची आदमी से जान छूट गई है। वीराने में फैयाज भूख और प्यास से निढाल हो गया। वो अपनी लालच और धोखाधड़ी पर पछताने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जानता था कि देव ने उसके आमाल का खामियाजा भुगतने के लिए तन्हा छोड़ दिया है। फैयाज वीरान मैदान में बैठा अपनी किस्मत पर मातम कर रहा था। कई दिन गुजर चुके थे और भूख और प्यास की शिद्दत उसका हाल बुरा कर दिया था। वो जान चुका था कि उसकी लालच ने उसे किस हाल तक पहुंचा दिया है। एक रात जब वो ज़मीन पर लेटा हुआ था, उसे आसमान पर एक चमकती हुई रोशनी नजर आई। यह रोशनी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आती गई और जल्द ही एक बुजुर्ग दरवेश उसके सामने नमूदार हुआ। दरवेश ने फैयाज की हालत को गौर से देखा और कहा, यह इंसान तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन अगर तुम वाकई अपने गुनाहों पर पछता रहे हो तो शायद तुम्हें दूसरा मौका दिया जा सकता। फैयाज ने रोते हुए कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। दरवेश ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर बोले, ठीक है, लेकिन याद रखो यह तुम्हारा आखिरी मौका होगा। अगर दोबारा ललचाया धोखाधड़ी की राह पर चले तो इस बार सज़ा कहीं ज़्यादा सख्त होगी। यह कहते हुए दरवेश ने अपनी छड़ी ज़मीन पर मारी और अचानक फैयाज के इर्द गिर्द का मंजर बदल गया। वो दोबारा अपने गांव के चौराहे पर खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में जादुई बर्तन नहीं था। वो हैरत से इधर उधर देखने लगा और गांव वालों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ पाया। फैयाज ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि यह मौका ज़ाय नहीं करना चाहिए। वो सीधा गांव के मस्जिद की तरफ गया और वहां सबके सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया। उसने गांव वालों को बताया कि वो जादुई बर्तन के ज़रिए उनकी दौलत चुरा रहा था और अपनी लालच के जाल में फंस गया था। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम वाकई अपनी गलतियों पर नादिम हो तो हमें साबित करके दिखाओ कि तुम बदल चुके हो। फैयाज ने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी गांव के लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगा। इसके बाद उसने अपनी बची खुची दौलत से गांव की ज़रूरतमंदों की मदद करना शुरू की। वो दिन रात मेहनत करता, अपने हिस्से का ज़्यादातर रिज्क गरीबों को दे देता और हमेशा दूसरों के साथ इंसाफ से पेश आता। फैयाज की दयानतदारी और मेहनत ने आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों का एतमाद बहाल कर दिया। वो अब एक नया इंसान बन चुका था, ऐसा शख्स जो लालच और खुदगर्जी से दूर रहता और हर किसी की भलाई चाहता। गांव के बुजुर्गों ने एक दिन उसे बुलाया और कहा, फैयाज तुमने अपने अमल से साबित किया कि तुम वाकई बदल चुके हो। फैयाज ने आजिज़ी से जवाब दिया, यह अल्लाह का कर्म है कि उसने मुझे दूसरा मौका दिया। उसी शाम जब फैयाज अपने घर के सहन में बैठा था कि अचानक हवा का झोंका आया और सहन में कुछ खाक उल्फाने लगी। जैसे ही फैयाज ने देखा, वही जादुई बर्तन अचानक ज़मीन से ज़ाहिर हुआ, लेकिन इस बार वो रोशन और मुख्तलिफ लग रहा था। फैयाज घबराकर पीछे हट गया, लेकिन फिर गहरी आवाज़ बर्तन के अंदर से गूंजी, फैयाज तुम्हारी दयानतदारी और कुर्बानियों ने तुम्हें इस लायक बना दिया है कि अब यह बर्तन तुम्हारे पास वापस आए, लेकिन अब यह तुम्हारी नीयत पर मुनहसर है कि तुम उस ताकत का किस तरह इस्तेमाल करते हो। याद रखो, अगर लालच धोखाधड़ी के लिए उसका इस्तेमाल किया तो यह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। फैयाज ने बर्तन को उठाया, लेकिन उस बार वो जानता था कि यह ताकत कितनी ख़तरनाक हो सकती है। उसने फैसला किया कि वो उस जादुई बर्तन को सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा।
उसने गांव के बुजुर्गों के मशवरे से एक कमेटी बनाई जो उस बर्तन से निकलने वाली दौलत को गरीबों और यतीमों की फलाह बहबूदियों पर खर्च करे। जल्द ही गांव की हालत बदल गई। जो गांव पहले गुर्बत का शिकार था अब खुशहाली का गहवारा बन चुका था। फैयाज की शोहरत दूर दराज इलाकों तक पहुंच गई, लेकिन उसने कभी गुरूर लालच को अपने करीब न आने दिया। एक दिन दरवेश दोबारा जाहिर हुआ और फैयाज से कहा, तुमने अपनी अमानतदारी से साबित कर दिया कि इंसान अपनी गलतियों से सीख सकता है। याद रखो, हकीकी कामयाबी अपनी नफ्स पर काबू पाने में है। फैयाज ने दरवेश को सलाम किया और कहा, आपकी दुआ और नसीहत ने मुझे संवार दिया। यह कहकर दरवेश मुस्कुराया और गायब हो गया। फैयाज ने ज़िंदगी भर अपनी दयानतदारी और खिदमत का दामन न छोड़ा और गांव के लोग हमेशा उसकी तारीफ करते रहे। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है, लेकिन नदामत और इस्लाह की राह इख्तियार करने से ज़िंदगी बदल सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर से ज़रूर करें और हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी ये वीडियो उन लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।